بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ قسم ہے دن کے ہر وقت کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب اندھیری ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے اور حبیب ہم نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. کیا عجیب و غریب معنی ہے. رکوں گا نہیں. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حبیب تجھے جو پریشانیاں ہیں نا وہ کیوں مت گھبرا، تیرا انجام بہت اچھا ہوگا. ولسوف یعطیک ربک فترضی، حبیب ہم ایسی چیز عطا کریں گے کہ تو ہم سے کل یہاں گفتگو روکی تھی، اب آگے بڑھ رہی ہے. کل ہم نے یہاں تک گفتگو کی، ولسوف یعطیک ربک فترضی، حبیب ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. علم یجدک یتیمن، ہزاروں مرتبہ سنی ہے تم نے یہ آیتیں. علم یجدک یتیمن فآویٰ، حبیب تم یتیم تھے پناہ ہم نے دی. تم یتیم تھے. اس نے کہا خان تک بہت آہستہ آہستہ بات پہنچ رہی ہے، بہت پہنچ رہی ہے، لیکن سنتے جانا کہ مجھے کہنا کیا ہے. علم یجدک یتیمن فآویٰ، حبیب تم یتیم تھے ہم نے پناہ دی. ووجدک ضالًا فہدیٰ، ترجمہ کروں؟ اچھا کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حبیب ہم نے جو ترجمہ لکھا نا ترجمے والے قرآنوں میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں میں. حبیب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہم نے تمہاری ہدایت کر دی. وہدیٰ، دیکھو دو لفظ ہیں سننے والے اور آرام سے سننا، رکو میں. ایک ہے لفظ ضاد الف لام اور ایک ہے ہدا. فہدیٰ وجدک، اللہ نے تمہیں پایا. ضالًا ضال، فہدیٰ تو اللہ نے ہدایت کر دی. کس کی اس میں تو ذکر نہیں ہے، کس کی اس میں تذکرہ نہیں ہے. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہاری ہدایت کر دی؟ اچھا تو اب جاؤ لغت میں نہ ملے تو میری گریبان میں ہاتھ ڈال دینا. ضال کے دو معنی، ایک گمراہ ہے ایسا نہیں ہے، لیکن دوسرے معنی نہیں ہے. اور وہ معنی مطلب جا کے دیکھ لینا، ضال کے معنی گمنام. شاید تم ڈکشنری کو نہ مانو، قرآن کو تو مانو گے نا. سورہ سجدہ میں جا کے دیکھ لینا کہ مشرک کہتا ہے اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم قبر میں جا کر سوال ہو جائیں گے، گمنام ہو جائیں گے تو کیا اللہ دوبارہ اٹھائے گا؟ تو ضال کے معنی گمنام. وجدک ضالًا فہدیٰ، حبیب تو گمنام تھا تو ہم نے ساری انسانیت کی ہدایت کی تیری طرح. اب اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا، اس سے زیادہ بیان نہیں کروں گا. دیکھو بڑا نازک رہا تھا اور میں اس آیت کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، ذرا سمجھانے کے لیے میرے دو کان میں گئے، مجھے تو آگے جانا ہے. علم یجدک یتیمن فآویٰ ووجدک ضالًا فہدیٰ، اس طرح رکوں گا نہیں. اچھا ترجمہ تو جو ہے نا، حبیب ہم نے تجھے گمراہ پایا، حبیب ہم نے تجھے گمراہ پایا ہے نا. تو ساری دنیا نے ترجمہ کیا گمراہ، ہم نے ترجمہ کیا گمراہ. یعنی کمال ہے، ساری دنیا کا مسلمان رسول کے الزام تراشیاں کرے اور ہم اکیلے رسول کی طرف سے وکیل صفائی بن کے پیش ہوں. اب بات یہی بھی آگے بڑھ رہا ہے. علم یجدک یتیمن فآویٰ، حبیب بھائی سننا، ہزاروں مرتبہ تم نے آیات مبارکہ سنی ہے اور میں رکوں گا نہیں آیات مبارکہ پر، یہ کہ کہنا مجھے آگے ہے. حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پناہ دی. حبیب درمیان جائز چھوڑ رہا ہوں، حبیب تو مفلس تھا، ہم نے تجھے دولت دی. تو سب کو معلوم ہے، ہزاروں مرتبہ تم نے ذاکروں سے سنا ہے، یتیمی میں پناہ دینے والا ابو طالب، غریبی میں دولت دینے والی خدیجہ. اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے دولت دی، ہم نے تجھے پناہ دی، ہم نے. عجیب بات ہے، جاؤ قرآن کو دیکھو، اللہ نے کسی کے عمل کو اپنا عمل نہیں کہا. بڑے بڑے نبی گزر گئے، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کتنے بڑے نبی گزر گئے. نوح کا کوئی عمل اللہ نہیں کہا کہ میرا عمل ہے، نہیں کہا. خدا کی قسم جاؤ پورے قرآن کو دیکھ لو، حالانکہ ان کا عمل نہیں کا نہیں طرف سے تھا نا. نوح تمہارا عمل میرا عمل نہیں، ابراہیم تمہارا عمل میرا عمل نہیں، موسیٰ
तुम्हारा कोई काम मेरा काम नहीं। जानते हो पूरे कुरान में 4 मिले जिनके अमल को अल्लाह ने अपना अमल कहा। पूरे कुरान में कुल 4 है, कुल 4 है। पहला बताओ भाई, सुनना सुब्हानल्लाही, आयत पढ़ के जाओ मेरा वाली, सुब्हानल्लाही असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, बाबरकत अल्लाह के ले गया अपने मोहम्मद को, अपने बंदे को मेराज में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक। कौन ले गया? अल्लाह। लेने कौन आया? जिब्रील। जिब्रील का अमल, अल्लाह का अमल। सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है ना। जिब्रील का अमल, अल्लाह का अमल। किसी बड़े से बड़े नबी के अमल को अल्लाह ने अपना अमल नहीं कहा, जिब्रील का अमल, अल्लाह का अमल। दूसरा आदमी बताओ जिसके अमल को अल्लाह ने कहा मेरा अमल, वो हमारा रमाय का, इस रमाय का वलाकिन अल्लाह रमा, मेरे मोहम्मद, मेरे हबीब, ये कंकरी तूने नहीं फेंकी, ये कंकरी अल्लाह ने फेंकी। मोहम्मद का अमल, अल्लाह का अमल। और कमाल इसके अंदर समझ में आया, एक है सैयदुल अंबिया, एक है सैयदुल मलाइका, और उन दोनों के अमल को अल्लाह ने कहा मेरा अमल। और अब 2 और जिनके अमल को अल्लाह ने कहा मेरा अमल, अबू तालिब का अमल मेरा अमल, खदीजा का अमल मेरा अमल। तो हमेशा मैं यही कहता आया हूं कि अगर अबू तालिब और खदीजा का मुआवजा करना है तो 9 मुस्लिमों से न करो, या जिब्रील से करो, या मोहम्मद से। क्या कमाल की बात है, क्या कमाल की बात है। सुनते जाओ, इसलिए क्या अब ज्यादा समय संभाल रही है। मैं उस मरहले तक आ गया जिस मरहले तक बात को लाना था, बचपने में तरबियत करने वाला अबू तालिब, जवानी में दौलत देने वाली खदीजा। सुनना भाई सुनना, खुदा की कसम क्या कमाल है और क्या अजीब और गरीब कमाल है। खदीजा अपने जमाने की दौलतमंद तरीन खातून। अगर मेरा रसूल खदीजा को निकाह का पैगाम दे देता तो लालच का इल्जाम आ जाता या नहीं? इन शख्सियतों को बचानो, इन शख्सियतों को बचानो, ये शख्सियतों को तारुफ में करा भाई। कितनी बड़ी दौलतमंद तरीन खातून है दुनिया की खदीजा। अगर रसूल पैगाम दे देते तो क्या होता? कह देते कि हाँ बहुत बड़ी दौलतमंद थी ना, तो नौजुबिल्लाह दुश्मन कह देता कि लालच में आगे दौलत के। ठीक है ना, खुदा के कसम क्या खदीजा के इस एहसान को भुला सकते हो कि मोहम्मद ने खदीजा को पैगाम नहीं दिया, खदीजा ने मोहम्मद को पैगाम दिया। सुनना सुनना सुनना, इसलिए बहुत नाजुक मरहला दिख रहा है। जिस नाजुक मरहला दिखे पर मैं खदीजा की शख्सियत को प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ। खदीजा ने बेइज्जत की कभी सुना दुनिया में किसी समाज में? ये जो नॉन कल्चर समाज है अफ्रीका वाले, उनमें भी कभी सुना कि औरत ने अपने आप को प्रपोज किया उम्मत के लिए? जितने भी समाज पाए जाते हैं, जितनी भी सोसाइटीज है, जितने भी मुआशरे हैं, उनमें मर्द पेशकश करता है, औरत कबूल करती है। यही है ना, खदीजा ने औरत के नाज को तोड़ दिया कि मेरा नाज रहे न रहे, मेरे मोहम्मद का नाज बच जाए, मेरा नाज रहे न रहे, मेरे मोहम्मद की इज्जत बच जाए, कोई तवज्जो है। तो खदीजा ने औरत के नाज को तोड़ दिया ना खदीजा ने अपनी तरफ से ऑफर की। अब बुजुर्ग तो सब जानते हैं, जवान भी जानते हैं, बतला रहा हूं नौजवानों को। जो बुजुर्ग तो शादीशुदा है ना, वो कह चुके हैं, है ना? अच्छा देखो, जब शेरे निकाह कहा जाता है, सुनना दो जुमले सुन लो आराम से। जब शेरे निकाह कहा जाता है तो एक बैठता है लड़की का वकील, सामने बैठता है लड़के का वकील। ठीक सुने होगा ना? अच्छा उस वक्त मुझे आवाज बजा नहीं होती, आपको ये कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम कि मेरे दोस्तों को याद है या नहीं है, लेकिन लाइए कुछ बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं तो यकीनन मुझे याद होगा। अब सुनना देखिए बुजुर्ग सुभान अल्लाह भी करवा रहे हैं। अच्छा तो एक बैठा है लड़की का वकील, उसके सामने बैठा है लड़के का वकील। भाई सुनना खुदा की कसम क्या कमाल की बात है। लड़की के वकील ने कहा अनका तो मुअक्किला का अलल महरी मुअय्यन मालूम, मैंने अपनी मुअक्किला के निकाह
तुम्हारे मुवक्किल से पूछा इतने देर पर। अब लड़के के वकील ने कहा कभी तुमने कहा ले मुवक्किल हाजा अगर मेरी मुहैयरी मालूम, मैंने तुम्हारी बात को कबूल किया लड़के की तरफ से। तो दुनिया के किसी समाज में औरत की तरफ से ऑफर नहीं है सिवाय मुसलमानों के माशरे के, ताकि क़यामत तक जब भी तुम्हारा निकाह